In previous class, we discussed about a small problem on Rayleigh-Ridge method, like on simply supported beam. Next, strain displacement relationship matrix. Today in this class, I am going to explain equilibrium equations and stress strain relations, constitutive relations about plane stress and plane strain. Okay, all of you, please switch off your mics. I'm requesting. Okay, thank you. For equilibrium equations, I'm sharing my screen. See, all of you, is my screen is visible to you? Yes, sir. Okay. Coming to stresses and equilibrium equations. First of all, I'm discussing about stresses. Next, equilibrium equations. For explaining those stresses equations, I'm taking a three-dimensional body having properties like volume V, surface S, and next a point is taken for pressure P. Next, traction is acted on a body some other point. An element is taken inside of three-dimensional body. Those have coordinate points like X, Y, Z directions and distributed forces like Fx, Fy, Fz. dV will be the derivative volume of V. Okay. Traction. Here, inside and outside of body, half of inside of body and half element is outside of body. Then the traction force, nothing will be, traction force is acted on the body. That is denoted by T. Delta T is the displacement or traction force, change in displacement. Next, traction is defined by distributed force per unit area. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, స్ట్రెసెస్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియంలో స్ట్రెసెస్ని మనము డిరైవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే ఒక త్రీ-డైమెన్షనల్ బాడీని అనేది తీసుకుంటున్నాము. ఆ బాడీలో ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ పాయింట్ అయినా తీసుకుంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవుతామని తెలుసు. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ ఏంది, మామూలుగా మనకి రెగ్యులర్గా అయితే XYZ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. 3D అయితే 2D అయితే X అండ్ Y డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. మనం ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ XYZ కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్, హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ UVW. ఫర్ X డైరెక్షన్ U, ఫర్ Y డైరెక్షన్ V, ఫర్ W direction Z. So for this reason I am taking distributed forces in U direction Fx, in V direction Fy, in W direction Fz. Next, I am denoting and deriving stresses. First of all, I am taking deformation. Deformation is nothing but change in length or change in dimension. Here the deformation is taken only in X direction, that means Fx direction. For X direction, coordinate system will be X and remaining things are Y and Z directions. I am discussing only about point X. Point X will be X, Y, Z.
that matrix will be written as in transport XYZ transport. Instead of XYZ in three-dimensional body, I'm taking UVW. So I'm writing XYZ in terms of UVW transpose. Next, here in diagram, I'm discussing the point directions will be the distributed forces Fx, Fy and Fz. So I'm writing those forces. Okay, the distributed force per unit volume will be F equal to same as like deformation in X. So Fx, Fy, Fz transport. Next, I'm writing all properties like volume, surface, tractional force, distributed force. First of all, I'm talking about deformation of point X. Next, distributed force. Next, tractional force. Traction force is nothing but distributed force per unit area. So I'm taking three-dimensional coordinate system. So tractional force will be applied in three directions. There are Tx, Ty, Tz. Transpose. Next, in this diagram, I'm discussing about point P. Pressure is acting on the body at a point, so it is denoted as P. For this reason, I'm taking a load P acting at a point I, represented its three components like Px, Py, Pz transport. So after all writing properties, I'm taking stresses here. Stress is nothing but load per unit area. Here the stresses are sigma equal to in three-dimensional system x direction, y direction, z direction. Sigma x, sigma y, sigma z. Next, another stresses like shear stress or engineering stress. Tau xy, tau yz, tau xz transpose. We get forces by multiplying the stresses. Here, I'm only discussing about stresses, not strains like engineering strains or normal strains. So I'm talking and discussing about only stresses. Here, the remaining strains and engineering strains will be zeros in all directions like Fx, Fy, Fz. So I'm writing here F of x, Fx equal to 0. That means distributed force in x direction will be zeros. Fy direction 0, Fz direction is also 0. Next, dV. We also know that dV is nothing but derivative of volume V. It is the multiplication of dx, dy, dz. Okay, remember that dV equal to dx, dy, dz. Next, I'm writing equilibrium equations corresponding to distributed force like Fx, Fz, Fy. Here, according to distributed forces, I'm writing taking only stresses here, not writing any strains. So, dou sigma x by dou x in terms of x directions. Dou sigma x by dou x plus dou tau x by tau xy by dou y. Next, corresponding to x directions, taking another streams like in x terms, I am taking y and adding y direction, next x direction corresponding to x. Next, dou tau xz by dou z. Here, f of x will be distributed force in x direction. Next, I am taking fy direction. Y direction, so dou tau xy by dou x is common. Next, in first term, I am taking dou sigma x by dou x. Why I am taking dou sigma x by dou x? In this expression, I am talking about in x direction.
In second expression, I am talking in terms of y direction. So dou sigma y by dou y. Next, remaining things are common in terms of y. Dou tau yz by dou z plus fy direction. Next, dou tau xz by dou x plus dou tau yz by dou y plus here I am talking about in terms of z. Dou sigma x sigma z by dou z plus fz. Those are the equations for equilibrium diagrams. Any doubts? No, sir. తెలుగులో ఏమన్నా చెప్పమంటారమ్మా మళ్ళీ ఆ ఈక్వేషన్స్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే అమ్మా. Next, until now we are discussing about only stresses including in a three-dimensional body. With this diagram, I am talking about all equilibrium equations including in a three-dimensional space or three-dimensional element. For explaining three-dimensional equilibrium equations, I am taking cubical block. That means three-dimensional element. Here, for explaining and writing all equilibrium equations, we are following a sequence, sum of sequence here. The sequence will be, first of all, the middle block will be front section, front, the back side will be invisible plane. So, front and back. So, equation writing will be sequence, front and back, next side and side, top and bottom. Here I am explaining how to write all the equilibrium equations. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, క్లియర్గా అర్థం కాకపోతే అడగండి మళ్ళీ. ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, మా ఈ డయాగ్రామ్ అందరికి కనపడుతుంది కదా? కనిపిస్తుంది సార్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ నోట్ చేయాలి అంటే ఒక సీక్వెన్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలనుకున్నాము. ఆ సీక్వెన్స్ ఏంది అంటే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి మిడిల్ బ్లాక్లో ఫ్రంట్ అని నోట్ చేసినానమ్మా నేను. ఆ ఫ్రంట్ సెక్షన్లో ఎలా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ యారో హెడ్స్ నొటేషన్ అనేది ఇచ్చింది. ఆ నొటేషన్ ఎలా ఇచ్చాము అంటే, ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ సిస్టము రెగ్యులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లాగానే ఉంది ఇన్ XYZ డైరెక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ X డైరెక్షన్. X డైరెక్షన్లో తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ సెక్షన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు X డైరెక్షన్లో నాకు స్ట్రెసెస్ ఏమున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ X డైరెక్షన్లో ఈ కిందకు ఉంది కదమ్మా, ఈ యారో హెడ్ చూడండి, సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ డో సిగ్మా ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, X డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి స్ట్రెసెస్ మనకి ఏమైనాయి, సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ డో సిగ్మా ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డిఎక్స్. అది X డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి అన్ని ఎక్స్ టర్మ్స్లో వచ్చినాయి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అప్వర్డ్ ఫోర్స్, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏంది, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనకి Z ఉంది. ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ X రాయాలి, కానీ Zను కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి X ఉందమ్మా. ఇక్కడ స్ట్రెస్ అయితే ఫస్ట్ నోట్ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెస్. షియర్ స్ట్రెస్ 2 టర్మ్స్ యాడ్ చేయాలంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది కంప్లీట్గా ఉండాలమ్మా. 1 టర్మ్ మాత్రము ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే సిగ్మా నార్మల్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసే స్ట్రెస్ని డినోట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను టౌ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షియర్ స్ట్రెస్. సో హియర్ ద అప్వర్డ్ ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ Z ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ X డైరెక్షన్. సో ఫస్ట్ టౌ XZ ఎందుకు వచ్చింది, మనం X డైరెక్షన్లో ఫ్రంట్ డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి X డైరెక్షన్ వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ Z కూడా డైరెక్షన్ మాత్రము Z ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము. టౌ XZ ప్లస్ డో టౌ, అక్కడైతే మనకేమొచ్చింది సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ డో సిగ్మా ఎక్స్ బై డిఎక్స్. ఓన్లీ ఒక స్ట్రెస్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి నార్మల్ స్ట్రెస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి డైరెక్షన్స్ కాబట్టి టౌ XZ ప్లస్ డో టౌ XZ బై డో ఎక్స్. X డైరెక్షన్ కాబట్టి డో ఎక్స్ డిఎక్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి,
ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఏముంది మనకి? ఇప్పుడు దాకా మనము డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, నెక్స్ట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ చూసాము, క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ అనేది వై డైరెక్షన్లో ఉంది, కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలి. అప్పుడు కూడా 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టౌ ఎక్స్ వై, ఎక్స్ ఉంది కామన్, కానీ ఇందాక జెడ్ వచ్చింది ఎందుకని? జెడ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు వై డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలి కాబట్టి టౌ ఎక్స్ వై ప్లస్ డో టౌ ఎక్స్ వై బై డో ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇది మనకేమవుతుందంటే ఫ్రంట్ సెక్షన్ అవుతుందమ్మా. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ సెక్షన్కి బ్యాక్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రంట్ సెక్షన్లో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ చూడండి అమ్మా. ఫ్రంట్ సెక్షన్లో మనకి ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది డైరెక్షన్ అనేది మారిపోతుంది. ఫ్రంట్ సెక్షన్లో మనము రైట్ సైడ్కి కానీ ఇండికేట్ చేసాము అంటే ఆరో హెడ్ని, బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది? ఆపోజిట్ ఉంటుంది. అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటే ఫ్రంట్లో, బ్యాక్వర్డ్ ప్లేన్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ సెక్షన్లో రైట్ సైడ్ టౌ ఎక్స్ వై ప్లస్ డో టౌ ఎక్స్ వై బై డో ఎక్స్ డిఎక్స్ అని ఉంది రైట్ సైడ్లో ఫ్రంట్ సెక్షన్. ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ప్లేన్లో ఆటోమేటిక్గా ఏమి ఉండాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. అప్పుడు మనకి స్ట్రెసెస్ కూడా సింగిల్గానే ఉంటాయమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రైట్ వర్డ్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ వర్డ్ దానికి ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏం రాస్తున్నాము? ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ ఉంది, వై డైరెక్షన్ ఉంది, అప్పుడు టౌ ఎక్స్ వై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ క్రాస్ సెక్షనల్ స్ట్రెసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ డో సిగ్మా ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది. పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? అది క్రాస్ సెక్షనల్ మా ఎవరో మైక్ ఆప్షన్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ డో సిగ్మా ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫ్రంట్ సెక్షన్ అయితే దానికి కరెక్ట్ ఆపోజిట్ ఓన్లీ సిగ్మా ఎక్స్. మనం ఫ్రంట్ సెక్షన్లో ఇన్డెప్త్గా స్ట్రెసెస్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తే దాని బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్ కానీ సైడ్ సెక్షన్స్ కానీ దాంట్లో ఏం మాట్లాడదాం అంటే ఓన్లీ ఏ స్ట్రెసెస్ అయితే యాడ్ అవుతున్నాయో వాటి గురించే నోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ అవుతుంది. అలానే మనకి అప్వర్డ్ సెక్షన్లో ఎక్స్ డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్ రెండు ఇంక్లూడ్ చేసి రాసాము. దానికి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్లో డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమవుతాయి? టౌ ఎక్స్ వై అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ గురించి డిస్కస్. ఇలా మనం ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సెషన్స్ నోట్ చేయాలి. తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, ఈ కరెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో సిగ్మా వై అని ఉందమ్మా. ఎందుకు అంటే మనకి ఈ డైరెక్షన్ సైడ్ డైరెక్షన్స్ కూడా అన్నీ కూడా వై డైరెక్షన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్లో సిగ్మా వై అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమవుతాయి? క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్. స్ట్రైట్ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ కాదమ్మా, ఇవి క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్సెస్. అక్కడ మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే ఎక్స్ వై. అది క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే రైట్ సైడ్ చూడండి. రైట్ సైడ్లో మనకి రైట్ పాత్ ఏం చూపిస్తుంది? యారో హెడ్ సిగ్మా వై అంటే స్ట్రెసెస్ వై డైరెక్షన్లో ఏమేమి యాక్ట్ అవుతున్నాయి? సిగ్మా వై ప్లస్ డో సిగ్మా వై బై డో వై, వై డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డివై. నెక్స్ట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వై డైరెక్షన్లో రాయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, కానీ ఎక్స్ సైడ్ కూడా మనకి ఫోర్సెస్ యాడ్ అవుతున్నాయి. ఫోర్సెస్ అంటే స్ట్రెసెస్ అమ్మ. అప్పుడు ఏమవుతాయి? 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టౌ ఎక్స్ వై ప్లస్ డో టౌ ఎక్స్ వై బై డో వై డివై. అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ వై డైరెక్షన్లో, కానీ యారో వచ్చేసి జెడ్గా ఉంది కాబట్టి వైని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై రాస్తూ జెడ్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. టౌ వైజెడ్ ప్లస్ డో టౌ వైజెడ్ బై డో వై డివై. దీనికి ఆపోజిట్ రైట్ సైడ్ కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ ఏమేమి స్ట్రెసెస్ యాడ్ చేస్తున్నాయో రాస్తే సైడ్ బై సైడ్ కూడా. నెక్స్ట్ టాప్ అంటే ఇవ్వమ్మా. ఇప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్లో బిసైడ్ ఆఫ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ద ఎంటీ బ్లాక్ విల్ నోట్ యాజ్ టాప్ సైడ్ డైరెక్షన్, below direction will be bottom. Here the top forces are upward direction
we are discussing about in terms of z. So sigma z plus dou sigma z by dou z dz. నెక్స్ట్ z డైరెక్షన్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ z డైరెక్షన్లో x డైరెక్షన్కి యారో హెడ్ ఉంది కాబట్టి రెండింటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ రాస్తే టౌ xz ప్లస్ డో టౌ xz బై డో z dz. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ వచ్చేసి y డైరెక్షన్లో రాస్తే టౌ yz ప్లస్ డో టౌ yz బై డో z dz. దీనికి కరెక్ట్గా బాటమ్ సెషన్లు ఏమవుతాయి, ఇవి రైట్ సైడ్ ఉంటే అవి బాటమ్ ఫోర్సెస్ వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. ఓన్లీ స్ట్రెసెస్ ఏమి యాడ్ అవుతున్నాయి యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఎవరికి నోట్ చేస్తే చాలు. ఇన్డెప్త్గా మనము ఒక దాంట్లో డిస్కస్ చేస్తాము. దానికి కరెక్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఏ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి జస్ట్ అవి నోట్ చేస్తాం. అమ్మా ఇది అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఎవరికి అర్థం కాకపోయినా అడగండి అమ్మా. ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్లో ఈ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్, మిగతా అంతా నోట్ చేసుకోవడమే. Sir, repeat it once again. ఓకే అమ్మా. మా ఫ్రంట్ బ్యాక్ సెషన్స్ అర్థమైనయా, ఎలా తీసుకున్నామో అక్కడి నుంచి కూడా చెప్పాలి. మీకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు కరెక్ట్గా చెప్పండి. ఈక్వేషన్స్ తీసుకునే దగ్గర సార్ వై ఎక్కడ వై తీసుకుంటారు, మళ్ళీ బాటమ్ సెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అవి ఎలా రివర్స్ అయ్యాయి? మా చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సెషన్స్ అయితే అర్థమైనాయి కదా క్లియర్గా. అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ డిస్కస్ చేయాలి, ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి మన కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో 3 కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై జెడ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ మనం సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అర్థమైంది కాబట్టి సైడ్ బై సైడ్ డిస్కస్ చేద్దాం. సైడ్ బై సైడ్ డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై అని ఉందమ్మా, ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ వై డైరెక్షన్లో ఏమేమి యాక్ట్ అవుతున్నాయి అవి నోట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు రైట్ సైడ్ అన్నీ ఏమవుతాయి, వై డైరెక్షన్ అవుతుంది. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి జెడ్. నెక్స్ట్ బాటమ్ డైరెక్షన్స్ వచ్చేసి బాటమ్ ఫోర్సెస్ వచ్చేసి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ వై డైరెక్షన్లో నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఏమి యాడ్ అవుతున్నాయి, సిగ్మా వై ప్లస్ ప్రతి దానికి కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళాము, ఇక్కడ ఏమవుతుంది సిగ్మా జెడ్ ప్లస్ డో సిగ్మా జెడ్ బై డో జెడ్ డిజెడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వై డైరెక్షన్లో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి రైట్ సైడ్ స్ట్రెసెస్ ఏమవుతాయి, సిగ్మా వై ప్లస్ డో సిగ్మా వై బై డో వై డివై. అది వై టర్మ్స్లో ఉంది కాబట్టి స్ట్రెసెస్ నోట్ చేసాం, ఓకే. ఇప్పుడు అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ 2 టర్మ్స్ని ఎప్పుడు కూడా 2 డైరెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నాకు 2 టర్మ్స్ ఏంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేముండాలి, వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెసెస్ నోట్ చేయాలి. వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెసెస్ నోట్ చేసి ఇండికేటర్ ప్రకారం దట్ మీన్స్ ఆరో హెడ్ ప్రకారము ఆ డైరెక్షన్ ఏది ఉందో అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు యాడ్ అవ్వాల్సిన టర్మ్స్ ఏంది, వై టర్మ్స్లోనే ఉండాలి ఈక్వేషన్ అనేది, కానీ ఆ డైరెక్షన్ కూడా చూపించాలి నేను ఇక్కడ చూడండి. దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది, వై అనేది ఉంది టౌ వై, కానీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి జెడ్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. టౌ వైజెడ్ ప్లస్ డో టౌ వైజెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై కాబట్టి డివైడెడ్ బై డో వై డివై అదవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఆ యారో ఎట్లా చూపిస్తుంది మనకి, అదే విధంగా ఉన్న యారో మనకి ఏంది ఎక్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుందమ్మా ఇక్కడ. అప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్ చూపించినప్పుడు ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ యాడ్ అవ్వాలి, వై ఎక్స్ యాడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు నేనేం తీసుకున్నాను, టౌ ఎక్స్ వై ప్లస్ డో టౌ ఎక్స్ వై బై ఇక్కడ వై డైరెక్షన్లోనే మాట్లాడాలి డో వై డివై. ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్కి కరెక్ట్గా ఈక్వల్ ఆపోజిట్ చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో నాకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై మాట్లాడితే ఏమి స్ట్రెసెస్ వచ్చినాయి, సిగ్మా వై ప్లస్ డో సిగ్మా వై బై డో వై డివై అని వచ్చినాయి. ఇప్పుడు దాని కరెక్ట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్కి చూస్తే రైట్ సైడ్కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ ప్రతి ఇన్డెప్త్గా ఏమేమి స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అయినాయో రాయాలి. దానికి ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పూర్తి టర్మ్స్ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ స్ట్రెస్ యాడ్ అవుతుంది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సిగ్మా వై ప్లస్ డో సిగ్మా వై బై డో వై డివై అని ఉంది కదా, దానికి కరెక్ట్ ఆపోజిట్లో మనకి ఏం యాడ్ అయింది, ఓన్లీ ఏ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఉంది, వై డైరెక్షన్లో ఉంది అంటున్నాను, దానికని నేను ఓన్లీ సిగ్మా వై అని రాశాను.
నెక్స్ట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్లో నాకు వై ఉంది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై జెడ్ని కూడా యాడ్ చేశాను, జెడ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్సెస్. అప్పుడు ఆ స్ట్రెసెస్ ఏమైనాయి, టౌ వై జెడ్ ప్లస్ డో టౌ వై జెడ్ బై వై డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి డో వై డివై అయింది. దానికి ఈక్వల్ ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసేటప్పుడు నాకు ఏ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఉంది అది రాస్తే చాలు. వై డైరెక్షన్లో ఉంది, జెడ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, అప్పుడు టౌ వై జెడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్లోనే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వై డైరెక్షన్లో రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేయాలి. అప్పుడు దాని కరెక్ట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్లో డైరెక్షన్ ఏంది, ఇక్కడ కిందకు వచ్చే ఫోర్స్ అక్కడ పైకి వెళ్ళింది క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్స్, అప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉంది, వై డైరెక్షన్లో ఉంది, అదేమవుతుంది టౌ ఎక్స్ వై. ఇలా ఫోర్సెస్ అనేది మా ఇప్పుడు అర్థమైందా సైడ్ బై సైడ్ ఎలా తీసుకున్నామో. ఇప్పుడు అవి కూడా చెప్పమంటారా, టాప్ అండ్ బాటము దీనిలాగే అర్థం చేసుకుంటారా? చెప్పమంటే చెప్తానమ్మా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. చూడండి, ఇంకో క్లాస్ పెట్టుకున్నాం అంతే కదా, ఏమవుద్ది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం మాట్లాడాము, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై డైరెక్షన్ స్ట్రెసెస్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టాప్ సైడ్ డైరెక్షన్, నెక్స్ట్ bottom direction. First of all, I am discussing about top side direction. In top side direction, the upward forces will be in terms of z direction. The stresses will be expressed as sigma z plus dou. Every term is similar to x direction and y direction. In this top side direction, I am discussing about in terms of z. But in side by side direction, I am discussing about y direction. Front and back, I am discussing about x direction. So here I am taking z direction. The stresses will be sigma z plus dou sigma z by dou z. Why I am writing dou z means in terms of z. Dou sigma z by dou z dz. Upward force will be, the top side direction will be z. So I am writing and taking stresses in z direction. Next, the cross-sectional forces will be, here the three-dimensional body or element in the direction will be z. I am taking z direction, but the arrowhead indicates in the x direction, so I am including those two terms and adding the expression and writing as tau xz plus dou tau xz by dou z dz. Next, in terms of y direction, including z, tau yz plus dou tau yz by dou z dz. ఇక్కడ చూడండి, టాప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో మనం ఎలా స్ట్రెసెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాము రాసాము అంటే, ఇక్కడ పైకి వెళ్ళే ఫోర్సెస్ మనకు కామన్గా జెడ్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటున్నాము. అప్పుడు సిగ్మా జెడ్ ప్లస్ డో సిగ్మా జెడ్ బై డో జెడ్ డీజెడ్ అనేది కామన్గా మనం ఏ స్ట్రెస్ అయితే ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటాం అవి కామన్గా రాస్తున్నాము. అదే అక్కడ దాకా అయింది. నెక్స్ట్ ఎలా, ఇప్పుడు కిందకి మనకి బాటమ్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి వై కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అని ఉంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే ఇప్పుడు బాటమ్ సైడ్ ఫోర్సెస్ తీసుకుంటే మనకి జెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్లో ఉండాలి, ఆ డైరెక్షన్ ప్రకారం దానికి కూడా స్ట్రెస్ యాడ్ చేయాలి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ని జెడ్ని కలపాలి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, టౌ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డో టౌ ఎక్స్జెడ్ బై డో జెడ్ డీజెడ్ అయింది. నెక్స్ట్ వై డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, జెడ్ వై యాడ్ అవుతాయి, సేమ్ అదే ఈక్వేషన్, ప్రతి దానికి కూడా డీజెడ్ అని వస్తుంది, ఎందుకంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ జెడ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దీన్ని క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. టాప్ అండ్ బాటమ్ చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు టాప్లో నాకు అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి, సిగ్మా జెడ్ ప్లస్ డో సిగ్మా జెడ్ బై డో జెడ్ డీజెడ్ అయింది. కరెక్ట్గా మనం ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏం డిస్కస్ చేసాము, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్లో జస్ట్ ఎక్కడైతే ఏం యాడ్ అవుతుందో దాన్ని ఇన్డెప్త్గా కాకుండా జస్ట్ డిఫైన్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ జెడ్ డైరెక్షన్లో నాకు అప్వర్డ్ వచ్చేసి సిగ్మా జెడ్ అనేది వచ్చింది, బాటమ్ దానికి కంప్లీట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్లో బాటమ్ ఏం రాస్తున్నాం, ఓన్లీ జెడ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఉందని డిఫైన్ చేసి వదిలేస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో క్రాస్ సెక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఏమొచ్చినాయి, స్ట్రెసెస్ టౌ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డో టౌ ఎక్స్జెడ్ బై డో జెడ్ డీజెడ్ అని వచ్చింది. దాని ఈక్వల్ ఆపోజిట్ తీసుకుంటే ఏమేమి వచ్చినాయి, ఫస్ట్ టర్మ్ వరకు రాస్తే చాలు, ఓన్లీ ఎక్స్ జెడ్ ఉందని చెప్తాం.
ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో నాకైతే వైజెడ్ డైరెక్షన్ ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్. వైజెడ్ని యాడ్ చేశాను, వైజెడ్ ప్లస్ డోటో వైజెడ్ బై డోజెడ్ డీజెడ్. దాని ఈక్వల్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, వైలో ఉంది జెడ్లో ఉంది స్ట్రెస్ అని ఇండికేట్ చేస్తే చాలు. ఇది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ బై ఫాలోయింగ్ 3 డైమెన్షనల్ బాడీ ఆర్ ఎలిమెంట్. మా ఇంకా ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? అర్థమైంది సార్. అమ్మా ఇది అర్థమైందా లేదో చెప్పండి. ఇది అర్థం కాకపోతే మాత్రం మీరు ఎప్పటికీ ఇది చాలా టఫ్గానే ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇంకా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. రిమైనింగ్ మెంబర్స్. If you have any doubts on this session, No, sir. okay, ma. I will continue. Next, Okay, sir. until now we are discussing only how to write the equilibrium equations based on 3-dimensional cubic body or element. Here, I am assuming that the element, 3-dimensional element or 3-dimensional cubic block will be subjected to body force. We already know that any body or any object or any plane is subjected to body force. The 3 forces are acting on a body, like body forces or surface body force, surface force, next tractional force. Here I am discussing and assuming that body forces are acting on this element or body. So the body forces are attractional, magnitude, next magnetic and centrifugal force. Here in terms of x direction I am writing equilibrium equation. We already know that the equation from stresses and equilibrium equations in terms of fx direction, distributed force in x direction, dou sigma x by dou x plus dou tau xy by dou y plus dou tau xz by dou z plus in terms of x direction plus fx. So this equation is used for explaining equilibrium equation. So I'm writing same equation here. After that, finding of stress strain relation. For getting of linear elastic material, the stress strain relations will be followed by Hooke's law. Hooke's law will be, in terms of Hooke's law, we are taking two material properties like E and nu. Those are modulus of elasticity, Poisson's ratio. Next, the remaining are modulus of rigidity, nothing but denoted by Z, capital Z. Following Hooke's law, we already know that following Hooke's law, it is slightly following stresses. So I'm writing strains here. Ex, Ey, Ez are nothing but normal strains. Sigma x, sigma y, sigma z are nothing but normal stresses. So in x direction, I'm writing these are the main basic equations for getting stress strain relationship between elements. So engineering or shear strains in x direction will be written as sigma x by E minus nu into sigma y by E minus nu into sigma z by E. మనకు ఆల్రెడీ హుక్స్ లా అంటే తెలుసమ్మా. హుక్స్ లా మనకి దాని ప్రకారం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ బై నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీతో మనము ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ చేస్తాము. ఇక్కడ అదే నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ వచ్చింది, మైనస్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్నిటికి కూడా న్యూ ఇంటూ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఈవైలో చెక్ చేయండి. ఈవైలో మైనస్ ఎందుకు పెట్టాము, ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాదు కాబట్టి ఏదైతే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఉంటుందో దానికి అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ విల్ బి ఆల్ ఆర్ నెగటివ్స్. ఈవై డైరెక్షన్ మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ ప్లస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై డైరెక్షన్, సో ఐఎమ్ getting positive here
plus sigma y by E minus nu into sigma z by E. Next, in terms of Ez, that means x direction, y directions are negatives, z direction will be positive. Next, nu xy, xy, yz and xz. Those are tau xy by z. Here the z is nothing but modulus of rigidity. Capital E will be modulus of elasticity. Capital G is nothing but modulus of rigidity. Where we already know that E will be normal strain, nu equal to engineering shear strain, sigma normal stress, tau is shear stress. G is nothing but modulus of rigidity. The equation for modulus of rigidity, E by 2 into 1 plus nu. Remember that modulus of rigidity is G equal to E by 2 into 1 plus nu. From Hooke's law relation, equation 1 can be written as, ఇక్కడ చూడండి మనకి EX, EY, EZ రిలేషన్స్ తెలుసు. దాన్ని మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 అని నోట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనకి ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ని రైట్ చేయాలి అంటే ఈ 3 షియర్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ హుక్స్ లాలో నేనేం చేశాను, యాడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ షియర్ స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్స్. హియర్ EX ప్లస్ EY ప్లస్ EZ. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ EX, EY, EZ అని తెలుసు. వాటిలన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. EX ప్లస్ EY ప్లస్ EZ యాడ్ చేసి అన్నిట్లో కూడా కామన్గా మనకి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ, సిగ్మా వై బై ఈ, సిగ్మా జెడ్ బై ఈ అనే టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా. అవి కామన్ తీసేస్తే మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో చూడండి సిగ్మా ఎక్స్, దట్ మీన్స్ ఈఎక్స్లో చూడండి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా వై బై ఈ మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ అని ఉంది. ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈని కామన్ తీస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటుంది, 1 మైనస్ 2 న్యూ. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్లో మనం అన్నిటిలో కూడా మనం నార్మల్ స్ట్రెసెస్ని కామన్ పాయింట్ తీసుకున్నాము. సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈని కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ 2 న్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సిగ్మా వై బై ఈని తీస్తే అన్నిట్లో కూడా 1 మైనస్ 2 అనేది కామన్గా ఉంటుంది. అన్ని స్ట్రెసెస్ని కూడా కామన్ పాయింట్ తీసేస్తే 1 మైనస్ 2 న్యూ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకుంటాము అంటే 1 మైనస్ 2 న్యూ బై ఈ అనేది అన్ని వాటిల్లో కామన్గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని బాటమ్గా నోట్ చేసుకుంటాము. 1 మైనస్ 2 న్యూ బై ఈ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్. దేర్ఫోర్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా అవుతుందంటే ఈఎక్స్ ప్లస్ ఈవై ప్లస్ ఈజెడ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 2 న్యూ బై ఈ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఇక్కడ రిమైనింగ్ స్ట్రెసెస్ ఏమైనా ఉంటాయో అన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు స్ట్రెసెస్ని సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఈ రైట్ సైడ్ అన్నీ మల్టిప్లై చేసేవన్నీ కూడా లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఈక్వేషన్ మొత్తం కూడా రివర్స్లో చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి రివర్స్ ఫార్మాట్లో రాస్తే ఈ బై 1 మైనస్ 2 న్యూ ఇంటూ ఈఎక్స్ ప్లస్ ఈవై ప్లస్ ఈజెడ్. ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందమ్మా, ఈ అంటే మనకి స్ట్రెయిన్స్ అని తెలుసు, సిగ్మాస్ అంటే స్ట్రెసెస్ అని తెలుసు. ఇక్కడ తర్వాత మనకి ఈ స్ట్రెయిన్స్ అనేది రిజల్టెంట్ స్ట్రెయిన్స్ అనేది వచ్చినవి. తర్వాత దాని నుంచి ఈఎక్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అమ్మా. కన్సిడరింగ్ ఈక్వేషన్ ఏ, ఈఎక్స్ విల్ బి నార్మల్ strain in x direction. So Ex equal to sigma x by E minus, this equation will be taken from equation 1. Those are nothing but Ex equal to sigma x by E minus nu into sigma y by E minus nu into sigma z by E. So I am taking and writing this equation here. After that, taking of Ex equation, I am modifying the equation like this. Ex is nothing but taking 1 by E is common. The remaining terms are sigma x minus taking nu as common in 2 terms. Remaining will be sigma y plus sigma z. From the above equation,
sigma y plus sigma z that equal to sigma x minus e into ex. ఇక్కడ ఈని ఈఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము బై రిమైనింగ్ అన్నిట్లో కూడా కామన్ పాయింట్లో ఉండేది న్యూ కాబట్టి దాన్ని రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ దానికి ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ని మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. ఇక్కడ చూడండి పైన సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ అనేది ఒక ఈక్వేషన్కి మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, తర్వాత దాంట్లో చేసిన వాటిల్లో మనకి సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై అంటే వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఇక్కడ చూడండి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ అమ్మా ఈక్వేషను. మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూ ఫర్ sigma y plus sigma z nothing but sigma x minus e into ex by nu, that equal to from equation 3 e by 1 minus 2 nu ex ey ez, ex plus ey plus ez. Next, from that equation nu into sigma x, I'm taking multiplication of both terms in terms of nu into sigma x plus remaining sigma x minus e into ex. This term nu is multiplying with both sides, like in left side direction, in right side direction, LHS and RHS. In right side, e nu by 1 minus 2 nu ex plus ey plus ez. Next, taking sigma x as common. After taking sigma x as common, the remaining terms are 1 plus nu. E nu by 1 minus 2 nu, sigma x plus sigma y plus sigma z. The left side LHS minus EEX will be written in right side RHS as a positive plus E into EX. After from above the equation, e by 1 minus 2 nu is multiplying all the strains like ex ey ez. E by 1 minus 2 nu multiplying nu with all the terms like shear strains nu ex plus nu ey plus nu ez plus ex. E by from that e by 1 minus 2 nu, the left side LHS will be in this side is multiplying. This will be taken to right side. That one is dividing with e by ex. So plus e by ex divided by 1 minus 2 nu. After that, sigma x into 1 plus nu, that equal to e by 1 minus 2 nu ex plus nu ey plus nu ez plus adding ex minus remaining terms are 2 nu into ex. After that, sigma x will be e by 1 plus nu. Here I am writing only sigma x. The multiplying term is coming to right side equal to, it is dividing e by 1 minus 2 nu into 1 plus nu, ex as common, ex 1 minus nu plus nu into ey plus nu into ez. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ న్యూ ఉంది. ఇక్కడ మనకు మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాకు సిగ్మా ఎక్స్ అనేది కావాలి, సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ, సిగ్మా వై వాల్యూ, సిగ్మా జెడ్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేశాను, సిగ్మా ఎక్స్ని ఇక్కడ ఉంచుకొని 1 ప్లస్ న్యూని ఈ కిందకి పంపించేశాను. ఇక్కడ పెంచుతుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మనకి డివైడ్ చేస్తుంది. ఈ బై 1 ప్లస్ న్యూ ఇంటూ 1 మైనస్ 2 న్యూ. ఈఎక్స్ అనేది మనకి అన్నిట్లో కూడా కామన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ న్యూ అనేది వస్తుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటాయి రాసుకున్నాను. ఇన్ ద సేమ్ వే సిగ్మా వై అండ్ సిగ్మా జెడ్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఈ బై 1 ప్లస్ న్యూ 1 మైనస్ 2 న్యూ ఈఎక్స్ ప్లస్ ఈవై.
ఇప్పుడు పైన మనం ఈ సిగ్మా ఎక్స్లో చూసుకున్నప్పుడు ఈఎక్స్ అనేది కామన్ వచ్చింది. అదే వై టర్మ్స్లో అయితే స్ట్రెసెస్ ఇన్ వై డైరెక్షన్లో అయితే మనకి ఈవై కామన్ వస్తుంది. అదే జెడ్ డైరెక్షన్లో అయితే ఈజెడ్ కామన్ వస్తుంది 1 - అలా తీసుకొని మనం సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై సిగ్మా జెడ్ని నోట్ చేస్తామమ్మా. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్లో డిస్కస్ చేసామమ్మా మనం. జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ E/2 × 1 + న్యూ అని తెలుసు. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ టౌ XY ఈక్వల్ టు మనకు ఆల్రెడీ జీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము చూడండి ఇక్కడ చూడండి జీ ఈక్వల్ టు E/2 × 1 + న్యూ అని చెప్పుకున్నామమ్మా. దాన్ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం. టౌ XY ఈక్వల్ టు మనం ఫస్ట్లో ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ రాసుకునేటప్పుడు రాసుకున్నాం. టౌ XY అంటే ఏంది, న్యూ XY ఈక్వల్ టు టౌ XY/G. ఇక్కడ మనకి టౌ XY కావాలి కాబట్టి దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి పంపించుకుంటే మనకి ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, టౌ XY ఈక్వల్ టు G న్యూ XY అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఫస్ట్లో ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం, న్యూ XY ఈక్వల్ టు టౌ XY/G అనుకున్నాం. అది డివైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు టౌ XY మాత్రమే తీసుకుంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది. G × న్యూ XY. G అనేది తెలుసు, దాని నుంచి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టౌ XY ఈక్వల్ టు మనకి G అంటే E/2 × 1 + న్యూ అని తెలుసు. దాని G వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటూ న్యూ XY. అలానే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌ YZ అండ్ టౌ XZ నోట్ చేసామమ్మా. ఇక్కడ టౌ XY చూడండి, ఇక్కడ దాకా అయితే మనం చూసాం. తర్వాత ఉంది మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ ద టర్మ్ 1 - 2 న్యూ. ఇక్కడ టౌ XY E/2 × 1 + న్యూ ఇంటూ న్యూ XY అనుకున్నాం. మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ని RHSలో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ చూడండి టౌ XY ఈక్వల్ టు E × 1 - 2 న్యూ బై కింద కూడా అలానే డివైడ్ చేయాలి. 2 × 1 - 2 న్యూ అంటే క్యాన్సిలేషన్స్ కమ్మ ఇవి 1 - 2 న్యూ ప్లస్ 1 + న్యూ. దాని నుంచి ఈ బై కామన్ తీస్తే మనకి ఏమైంది 1 - 2 న్యూ ఇంటూ 1 + న్యూ. రిమైనింగ్ టర్మ్ వచ్చి 1 - 2 న్యూ/2 ఇంటూ న్యూ XY. అలానే కూడా YZ డైరెక్షన్లో XZ డైరెక్షన్లో కూడా రాస్తాము. నెక్స్ట్ దాని నుంచి ఇన్వర్షన్ రిలేషన్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ అంటే ఫైనల్గా డి మ్యాట్రిక్స్ దీన్ని డి మ్యాట్రిక్స్ కూడా అంటాము, డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాసామనేది చూడండి. ఫస్ట్ స్ట్రెసెస్ అన్నీ ఒక సైడు, స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ ఒక సైడు. స్ట్రెసెస్ అంటే మనకి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి, షియర్ స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి. స్ట్రెయిన్స్ అంటే నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్, షియర్ స్ట్రెయిన్స్, దట్ మీన్స్ ఇంజనీరింగ్ షియర్ స్ట్రెయిన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి కామన్గా మనకి వీటిలో ఏముంది E/1 - 2 న్యూ ఇంటూ 1 + న్యూ, అది కామన్గా రాసుకుంటాము. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ సిగ్మా ఎక్స్, అక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఉంటే అక్కడ స్ట్రెయిన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో. ఫస్ట్ ఇప్పుడు సిగ్మా ఎక్స్ అనేది తీసుకోవాలి. సిగ్మా ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ టర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, E/1 + న్యూ ఇంటూ 1 - 2 న్యూ ఇంటూ EX 1 - న్యూ. అంటే ఇక్కడ స్ట్రెయిన్స్ EX అనేది గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 - న్యూ ఉంది, EY డైరెక్షన్లో న్యూ ఉంది, EZ డైరెక్షన్లో న్యూ ఉంది. అప్పుడు సిగ్మా ఎక్స్ రాసేటప్పుడు ఈక్వేషన్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి కామన్గా కాన్స్టెంట్స్, 1 - న్యూ ఉంది, తర్వాత మిగతా అన్నీ కూడా జీరోస్. నెక్స్ట్ సిగ్మా వైలో తీసుకుంటున్నాం. కమింగ్ టు సిగ్మా వై, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ sigma by E/1 + న్యూ ఇంటూ 1 - 2 న్యూ into EX. That means the first term will be new, EY EZ as commons, that will be written in right side. Here the constants are new, 1 - న్యూ. So I am writing here new, 1 - న్యూ. Remaining terms are zeros. Next coming to in Z direction, sigma Z will be E/1 + న్యూ ఇంటూ 1 - 2 న్యూ in X direction, new in Y direction, remaining are 1 - న్యూ. So in Z direction sigma Z will be new 1 - న్యూ, remaining terms are zeros. Coming to shear stresses tau XY,
tau xy is obtained from above equation. Tau xy equal to E by 1 minus 2 nu into 1 plus nu, 1 minus 2 nu by 2 into nu xy. Here the common point taken as 1 minus 2 nu by 2 constant. So I am writing here 0 0 0 1 minus 2 nu by 2 in xy direction. Next in yz direction 1 minus 2 nu by 2, in zx direction 1 minus 2 nu by 2. From for obtaining this D matrix displacement matrix, we are following unit matrix like 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 applying here. So displacement matrix is comes like this. This is the important matrix for following becoming problems. Okay, any doubts? If you have any doubts, please ask me or message to me in chat box also. Anybody? Hello? హలో సార్, నో డౌట్ సార్. మా అర్థమవుతుందా లేదంటే నో డౌట్ అని చెప్తున్నారా? అర్థమవుతుంది సార్. ఇంకా పూర్తిగా తెలుగులో ఏమన్నా చెప్పాలా? వద్దు సార్, సరిపోతుంది కదా? సరిపోతుంది సార్. ఓకే అమ్మా. ఈ డి మ్యాట్రిక్స్ అనేది చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎందుకంటే ఇంకా తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలో కూడా డి మ్యాట్రిక్స్ ని ఫాలో అవుతూనే మనము ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్క్రిటైజేషన్ కానీ స్ట్రెసెస్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ constitutive relationships for plane stress and plane strain. The equations for plane stress and plane strain is based on D matrix like equilibrium equations. For explaining plane stress, I am taking a thin planar body that will be displayed in this figure to you. So okay, I am taking a thin planar body subjected to in planar loading. That means the loading will be inside of body. That means center or middle point of body. So in this direction I am talking only about x direction and y direction. Z direction will also zeros. Z directions all forces, that means all stresses including shear stresses, normal stresses, all are zeros. That means ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా జెడ్ నార్మల్ స్ట్రెస్ 0, XZ డైరెక్షన్ లో 0, YZ డైరెక్షన్ లో కూడా 0. ఎందుకంటే ఇక్కడంతా ఇన్ ప్లానార్ లోడింగ్ అమ్మా. ఇన్ ప్లానార్ లోడింగ్ అన్నప్పుడు X డైరెక్షన్ Y డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో థర్డ్ డైరెక్షన్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం లేదు, ఓన్లీ XY డైరెక్షన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి ఇన్ ప్లానార్ లోడింగ్ లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సిగ్మా జెడ్, టౌ XZ, YZ అన్ని కూడా జీరోస్ అని. హుక్స్ లా ప్రకారం మనం ఈఎక్స్ ఈవైకి రిలేషన్స్ రాసుకున్నాం. ఈఎక్స్ అంటే మనకేముంది, సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా వై బై ఈ. ఇక్కడ మనము మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ ఎందుకు నోట్ చేయలేదు, జెడ్ డైరెక్షన్లో అన్ని స్ట్రెసెస్ కూడా జీరోస్ ఉన్నాయి, అప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈవైలోకి వచ్చిన తర్వాత మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ ప్లస్ సిగ్మా వై బై ఈ. ఇక్కడ కూడా జెడ్ డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి మనం ఏదైతే డైరెక్షన్ మాట్లాడుతున్నామో అవన్నీ కూడా పాజిటివ్, రిమైనింగ్స్ అన్ని కూడా నెగిటివ్స్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు న్యూ ఎక్స్ వై న్యూ వైజెడ్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ లో. నెక్స్ట్ దాని నుంచి మనకి మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏమవుతుంది, సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై టౌ ఎక్స్ వై. ఓన్లీ ఇన్ ప్లేన్ లోడింగ్ XY డైరెక్షన్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాము. అప్పుడు స్ట్రెసెస్ ఏం యాక్ట్ అవుతాయి, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో సిగ్మా ఎక్స్, వై డైరెక్షన్ లో సిగ్మా వై, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ డైరెక్షన్స్ టౌ ఎక్స్ వై. సో హియర్ ఈ బై 1 మైనస్ న్యూ స్క్వేర్ అనేది కామన్ తీసాము. ఈ టర్మ్స్ లో ఈ బై 1 మైనస్ న్యూ స్క్వేర్ అనేది కామన్ తీస్తే మనకు ఆ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి, సిగ్మా ఎక్స్ ఎలా ఉంది,
మా మైక్ ఆఫ్ చేయండి ఎవరు. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము ఇందాక కూడా. సిగ్మా ఎక్స్ అంటే మనకేమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి ఈ టర్మ్ లో చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ బేస్ అయి ఉంటాయమ్మా. సిగ్మా ఎక్స్ అంటే ఈఎక్స్ ఉంటుంది, షియర్ స్ట్రెయిన్ ఈఎక్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ న్యూ ప్లస్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి 2 టర్మ్స్ న్యూ ఇంటూ న్యూ అని ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ జెడ్ డైరెక్షన్ నెగ్లెక్ట్ చేసి ఓన్లీ XY తీసుకుంటే మనకేమవుతుంది, 1 ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఈఎక్స్లో చూడండి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ న్యూ అంటే 1 మైనస్ న్యూ అని వస్తుంది. ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చూడండి 1 సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈని అంటే సిగ్మా ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ న్యూ ఉంటుంది. తర్వాత జెడ్ డైరెక్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఈఎక్స్లో 0, 1 న్యూ 0. నెక్స్ట్ సిగ్మా వై చూడండి, దట్ మీన్స్ ఈవై చూస్తే మనకేముంది ఇక్కడ న్యూ 1, ఇక్కడ చూడండి న్యూ 1 ఈఎక్స్ ఈవైలో చూస్తే మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ ప్లస్ సిగ్మా వై బై ఈ. ఇక్కడ నేను సిగ్మా వైని ఈవైని కామన్ తీసేసినప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ మనం ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే నోట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకేముంటుంది, ఇక్కడ న్యూ ఉంటుంది, ఇంకా ఈ సిగ్మా వై బై ఈని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. అప్పుడు దాని ప్రకారము న్యూ 1 0. నెక్స్ట్ టౌ XY చూడండి, టౌ XY అంటే మనకేం రాసుకున్నాము ఇక్కడ, టౌ XY ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ న్యూ XY అని. జీ అంటే 2 ఇంటూ ఈ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ న్యూ అని తెలుసు. దాని ప్రకారము 1 మైనస్ న్యూ బై 2. ఇది ప్లేన్ స్ట్రెస్కి ఈక్వేషన్ అమ్మ. ప్లేన్ స్ట్రెస్కి డి మ్యాట్రిక్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ బై 1 మైనస్ న్యూ స్క్వేర్, 1 న్యూ 0, నెక్స్ట్ న్యూ 1 0 0 0 1 మైనస్ న్యూ బై 2. ఇది ప్లేన్ స్ట్రెస్కి. నెక్స్ట్ ప్లేన్ స్ట్రెయిన్ కావాలి అంటే, ప్లేన్ స్ట్రెయిన్ కోసం నేనేం చేసుకున్నాను, ఒక లాంగ్ బాడీ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షనల్గా లాంగ్ బాడీని తీసుకుంటున్నాను. దానికి ఈ డాష్డ్ మిడిల్ లైన్ చూపించాను కదా, అది అక్కడ వచ్చేసి మనకి లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ప్లేన్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ రిలేషన్స్. హియర్ the stresses in z direction will also 0, similar to plane stress. So Ez, here I am talking and discussing about strains, okay, not stresses. In above expression we are discussing about stresses, but coming to here I am discussing about plane strain. So I am writing in terms of strains, Ez new zx new yz. Here Ez equal to 0, new xz equal to 0, new yz equal to 0. The remaining terms will be sigma x, sigma y, tau xy, similar to plane stress. Here E equal to that equal to E by 1 plus nu into 1 minus 2 nu. This term is follows plane apply from here plane strain equations tau xy, tau yz, tau xz, E by 1 minus 2 nu into 1 plus nu. So I'm writing those equations in plane strain. After that E by 1 plus nu into 1 minus 2 nu. For sigma x equal to sigma x equal to 1 minus nu nu. Here z terms will be zeros. Remaining terms are 1 minus nu 0, nu into 1 minus nu 0, tau xy 0 0 1 minus 2 nu by 2. That means tau xy equal to E by 1 minus 2 nu into nu xy. That means E by 1 minus 2 nu. E by 1 minus 2 is also know, we already know that E by 1 minus 2 nu, that equal to Z, nothing but modulus of rigidity. So I'm writing this equation in terms of Z, E by 1 plus nu into 1 minus 2 nu. The remaining terms will be in terms of shear strains. D matrix, D is nothing but displacement matrix. So
I'm ending this topic with plane stress and plane strain equations or constitutive relationship for plane stress and plane strain based on equilibrium equations. Any doubt? If you have any doubts, anybody, please ask me. Time is already ప్లేన్ స్ట్రెయిన్ సార్, ప్లేన్ స్ట్రెయిన్ జస్ట్ రివైజ్. ఓకే అమ్మా, చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేన్ స్ట్రెయిన్, ప్లేన్ స్ట్రెస్ అది అర్థమైందమ్మా. ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ప్లేన్ స్ట్రెస్ అంటే మనం ఏం లేదు, ప్రీవియస్ గా ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ లో ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇక్కడ, కానీ ఎందుకు జెడ్ డైరెక్షన్ తీసుకోలేదంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ బాడీస్ అమ్మా ఇవన్నీ. థిన్ ప్లేనార్ బాడీ, స్ట్రైట్ బాడీ, ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. జెడ్ డైరెక్షన్ అనేది నెగ్లెక్ట్ ఇక్కడ. అందుకని కూడా మనము జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఏదైతే యాక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ స్ట్రెసెస్ అన్ని జీరోస్ అనుకుంటాము. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డి మ్యాట్రిక్స్ అనేది రాసుకున్నాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లేన్ స్ట్రెయిన్ చూడండి, ఇది కూడా సిమిలర్ గా ప్లేన్ స్ట్రెస్ కి సిమిలర్ గా ఉంటది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, లాంగ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షనల్ బాడీ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ మిడిల్ హాఫ్ లో చూడండి, డాష్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అక్కడైతే మనకి లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందమ్మా, లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ గా జెడ్ డైరెక్షన్ లో అన్ని జీరోస్. దట్ మీన్స్ స్ట్రెస్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ స్ట్రెసెస్. హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ స్ట్రెయిన్స్ లైక్ EX, EY, new XY. That means Z direction all strains are zeros, or engineering shear strains are all are zeros. So the remaining terms are in terms of sigma x, sigma y, tau xy. We already know that what is the expression for sigma x, sigma y, tau xy from the equations from equilibrium equations. Based on that, tau xy, tau yz, from that equation, sigma x, sigma y, sigma z. We already know that sigma x equal to E by 1 plus nu into 1 minus 2 nu. ఇక్కడ టర్మ్స్ చూడండి అమ్మా, EX అనేది కామన్ తీస్తే ఇంకా మనకి అనేది ఉన్నాయి. హలో మా వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు సిగ్మా ఎక్స్, సిగ్మా వై, టౌ ఎక్స్ వై అనేది టర్మ్స్ తీసుకోవాలి. జెడ్ డైరెక్షన్ లో మనకి స్ట్రెసెస్ ఏమి ఆడుతున్నాయో, స్ట్రెసెస్ కానీ స్ట్రెయిన్స్ కానీ అన్ని జీరోస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అవుతున్నాము. అక్కడ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, 1 మైనస్ న్యూ 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 అని ఉన్నాయి. ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో, వై డైరెక్షన్ లో, జెడ్ డైరెక్షన్ లో. ఈఎక్స్ లో అయితే 1 మైనస్ న్యూ అవుతుంది, ఈవైలో మనకి న్యూ న్యూ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ జెడ్ టర్మ్ అనేది లేదమ్మా, జీరో కాబట్టి. అంటే అక్కడ యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రెయిన్స్ కానీ స్ట్రెసెస్ కానీ అన్ని జీరోస్ కాబట్టి నేను జీరో పెట్టేశాను డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ సిగ్మా వైలో చూద్దాం. సిగ్మా వైలో చూస్తే మనకి ఎలా ఉంది ఈక్వేషన్, దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి బ్రాకెట్స్ లో ఉన్న టర్మ్స్ చూడండి, ఈఎక్స్, ఈవై, ఈజెడ్ ను వదిలేస్తే మనకి రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి, న్యూ, 1 మైనస్ న్యూ న్యూ అనే టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా. దాన్ని సేమ్ అక్కడ కాపీ చేస్తాం అలానే. ఇక్కడ చూడండి, అప్పుడు దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది, మనకి సిగ్మా వైకి న్యూ, 1 మైనస్ న్యూ, లాస్ట్ లో కూడా న్యూ అనేది ఉంది. కానీ ఇక్కడ జీరో ఎందుకు పెట్టాము, జెడ్ డైరెక్షన్ అనేది ఏం లేవు కాబట్టి జీరోస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టౌ ఎక్స్వైలోకి వస్తే మనకి టౌ ఎక్స్వై అంటే ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు, ఎక్స్వై డైరెక్షన్ లో షియర్ స్ట్రెస్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు, దానికి టౌ ఎక్స్వై ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనకి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే న్యూ ఎక్స్వై ఈక్వల్ టు టౌ ఎక్స్వై బై మనకేం తెలుసు, జీ అని తెలుసమ్మా. జీ అంటే ఈ బై 2 into 1 plus న్యూ అని
ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, ముందుగానే మనం నోట్ చేసుకున్నాం, అది మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీకి. దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది, టౌ ఎక్స్వైకి 0 0. ఇక్కడ చూడండి, అది అర్థం అవ్వాలంటే మీరు టౌ ఎక్స్వై ఈక్వేషన్ చూడాలి. టౌ ఎక్స్వై మనకేమవుతుంది ఇక్కడ, E/1 - 2 న్యూ ఇంటూ 1 + న్యూ 1 - 2 న్యూ బై 2 అనేది ఉందమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0 0, అంటే ఈ డైరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా జీరోస్. ఓన్లీ ఎక్స్వై డైరెక్షన్లో మనకి 1 - 2 న్యూ బై 2 అని ఉంది. అందుకని ఆ టర్మ్ వరకే రాసుకుంటున్నాము ప్లేన్ స్ట్రెయిన్లో. 0 0 టౌ ఎక్స్వై డైరెక్షన్లో మనకి ఎక్స్ వై టర్మ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్వై రాసుకుంటే 1 - 2 న్యూ బై 2 అనేది ఉంది. కామన్గా E/1 + న్యూ 1 - 2 న్యూ కామన్ తీసేస్తాము. ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఈ డి మ్యాట్రిక్స్ ఇది అవుతుంది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? సేమ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్లో మనం ఏదైతే సిగ్మా ఎక్స్, సిగ్మా వై, సిగ్మా జెడ్ ఫైండ్ చేసామో వాటిని ప్లేన్ స్ట్రెస్లో, ప్లేన్ స్ట్రెయిన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మా అర్థమైందా? అర్థమైతేనే చెప్పండి, లేదంటే మళ్ళీ చెప్పమన్నా చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అర్థమైందా? లేదు సార్, లేదు సార్. జస్ట్ స్ట్రెసెస్, స్ట్రెయిన్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఆ డైరెక్షన్లో కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి అవి తీసుకొచ్చి డి మ్యాట్రిక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ డౌట్స్, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. No, sir.